നമസ്കാരം. കമ്മ്യൂണിറ്റി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അറ്റ്ലാന്റിസ് സ്പേസ് ഷട്ടിലിന്റെ 33ാമത്തെ യാത്രയോടെ നാസ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സെന്ററിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വിരാമമിടുന്നു. നാസ 1981 ആരംഭിച്ച സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം വഴി 135 യാത്രകളാണ് വിവിധ സ്പേസ് ഷട്ടിലുകളിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്പേസ് ഷട്ടിലിന്റെ അവസാന യാത്ര കാണുവാനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കെനഡി സ്പേസ് സെന്ററിന് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി. അറ്റ്ലാന്റിസ് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ റഷ്യയെയോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളെയോ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Program, Houston. Roger, roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. 24 seconds into the flight, roll program complete. Atlantis now heads down, wings level on the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Space Station. 40 seconds into the flight, the three liquid fuel main engines throttling back to 72% of rated performance in the bucket, reducing stress on the shuttle as it goes transonic for the final time. Engines now revving up, standing by for the throttle up call. Atlantis, go at throttle up, no action, DPDT. Go with throttle up, no action on DPDT. That call from Capcom Barry Wilmore, a transducer, instrumentation only, no action required. An idea born in unsettled times. We are going forward. America, the United States, is first in space. Becomes a feat of engineering excellence. The most complex machine ever built to bring humans to and from space. Roger, roll, Discovery. And eventually construct the next stop on the road to space exploration. We are on a true spaceship now. As 30 years of flight draw to a close, its legacy is one of unsurpassed achievement, tragedy overcome, and opportunity met. NASA Space Shuttle. Space Shuttle Endeavour is rolling out to Launch Pad 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida. In 24 missions, flown over 20 years, Endeavour has logged more than 103 million miles in space. The last of NASA's shuttles to be built, Endeavour prepares for her final flight, STS-134. I marvel at when I see the space shuttle up close and personal, behind the panels where we have hardware, plumbing, black boxes, electronic devices, and that sort of thing. The workmanship that I see in this is astounding. തുടർച്ചയായി ഹാക്കേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സൈബർ അറ്റാക്കുകളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കാതിരിക്കാനുമായി പെന്റഗൺ പുതിയ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക, വൈദ്യുതി, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലേക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആക്രമണങ്ങളെ കര, കടൽ, വ്യോമ ആക്രമണങ്ങളെ എന്ന പോലെ തന്നെ സൈബർ സ്പേസ് അറ്റാക്കിനെയും യുദ്ധമേഖലയായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. സൈനിക നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വരാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് ഫോർ വാക്സിൻ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനായി $4.3 ബില്യൺ സമാഹരിച്ചു. ബ്രിട്ടൻ ഈ ആവശ്യത്തിനായി £814 മില്യൺ നൽകുക. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മുൻ മേധാവി ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ $1 ബില്യൺ സംഭാവന ചെയ്യുക. ഈ സഹായധനം കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 80 മില്യൺ കുട്ടികൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുവാനും 1.4 മില്യൺ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. It's not every day we give away $1 billion, but for a cause like this, it's exciting to be doing it. Because Gavi can make a real and practical difference. It's measurable. You look at the numbers. In the last decade of their existence, more than 250 million immunizations, 5 million children for the future saved. Immunization rates up to 80%. These are not small achievements. These are large, practical achievements. My wife Melinda and I are very committed to vaccines. It's the biggest thing we do. I love working on vaccines. I said this afternoon it's as much fun as writing code, and I'm sure you all can appreciate what a great compliment that is. Infant death, infant mortality is down across the board. In some countries it's more dramatic than others. And because of this alliance, we do have access to vaccines that were formerly available only to the Western world. The whole idea of the alliance is that every single of the 72 Gavi eligible countries are partners in this. So I just want to thank everybody for this incredible milestone. 4 hours is a long time, but if you can save 4 million lives in 4 hours, it's well worth every minute. I cannot think of a better cause. I cannot think of a more compelling objective than what this conference and your participation is all about: saving the lives of children. Thank you. അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ മുൻ പ്രസിഡന്റും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖനുമായ ഡോക്ടർ ജോർജ് തോമസ് ഫ്ലോറിഡ ബോർഡ് ഓഫ് മെഡിസിന്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായി. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറിഡ ബോർഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ അംഗമായ ഇദ്ദേഹത്തെ ഗവർണർ റിക് സ്കോട്ടാണ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചത്. ഫ്ലോറിഡയിൽ ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന 3ാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് ഡോക്ടർ ജോർജ്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡൻ കാർഡിയോളജി സെന്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രദർഹുഡ് ഓഫ് മജീഷ്യന്റെ 83ാം വാർഷിക കൺവെൻഷൻ ഡാലസ് ഷെറട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ലോകമെമ്പാടുമായി 12,000 അംഗങ്ങളുള്ള ഈ സംഘടനയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പ്രശസ്ത മലയാളി മജീഷ്യൻ സാംരാജ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രദർഹുഡ് ഓഫ് മജീഷ്യൻസിന്റെ 83ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാജിക്കുന്ന അത്ഭുത കലയുടെ അനന്ത വിസ്മയങ്ങളെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുവാൻ അതിനൂതന വിദ്യകളും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ടെക്നിക്കുകളുമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 2000-ലധികം മജീഷ്യന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ സുപ്രസിദ്ധ മജീഷ്യൻ സാമ്രാജിനും ഭാഗ്യമുണ്ടായി. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസന ഫാമിലി ആൻഡ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത സക്കറിയാസ് മാർ നിക്കോളോവസ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ന്യൂജേഴ്സി ഹഡ്സൺ വാലി റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാൻ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ദിമെത്രിയോസ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോൺഫറൻസിന്റെ സ്മരണീയയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവനീറിന്റെ പ്രകാശനവും ഈ അവസരത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. One side, this is the first conference for me as the Diocesan Metropolitan. This, let me say openly, I have some excitement about that. But at the same time, there is a big vacuum. We feel that Tirumeni's presence, despite his small stature, the vacuum he has left is really big. So I just want to remember
Veliyathirumeni's contribution in building up this conference itself, in addition to what we at present have as 2 dioceses in this continent. I declare this conference inaugurated and opened. May God bless us all. Thank you. With a great pride and a lot of joy, I will invite നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഇങ്ങനെ പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടായ്മയും അതിൽ കൂടി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഉത്തേജനവും, അങ്ങനെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി അവർക്ക് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാനും കൂടി വളരെയധികം അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനും ഒരു അവസരമായിട്ട് തന്നെ ഇത് കാണും. വലിയ തിരുമേനിയുടെ ഒരു അഭാവം, ഒരു വാക്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തിരുമേനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടേ, തിരുമേനി ഒരു എവറിതിങ് ഒരു മൈക്രോ ലെവൽ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആബ്സെൻസ് പലതും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു കടലാസ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാണെങ്കിൽ തിരുമേനി പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കോൺഫറൻസിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇവൻ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്തായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മെത്രാപ്പോലീത്തായിട്ട് ജനങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം എല്ലാവരെയും കാണാൻ, അതൊരു ഔദ്യോഗികമായൊരു ബോഡിയല്ല എന്നുള്ളതിൽ ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാവരെയും കാണാനും അവരോട് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാനും അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു അവസരം ഇത്രയും 100 കണക്കിന് ആളുകൾ വരും. അതോടുകൂടി തന്നെ അച്ഛനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. അഭിനന്ദ തിരുമേനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഉത്തരവാദിത്തം അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ച് അച്ഛൻ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണോ? തിരുമേനി ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും തിരുമേനിമാരോട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിലും നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല. ശ്രീ പോൾ സി മത്തായി ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ 2 വർഷക്കാലത്തെ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ട്രഷററായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക നില എങ്ങനെയുണ്ട്? But we feel some good things for the future, and we should be able to leave some money for the upcoming conference committee and for the conference. Ms. Asha Thomas, who is the outgoing General Secretary, but that should be the best outcome of this conference. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസന ഫാമിലി ആൻഡ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസിൻ്റെ 1ാം ദിവസം, ഈ ഉദ്ഘാടന ദിവസം പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭദ്രാസനത്തിലെ വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ 3 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരവും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ കേരള ലിറ്റററി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഡാലസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷവും സാഹിത്യ സദസ്സും നടത്തുകയുണ്ടായി. കേരള അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിന് ജോസൻ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുഖ്യ അതിഥിയായി പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ സക്കറിയ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർ MS.T. നമ്പൂതിരി തുടങ്ങി ഡാലസിലെ നിരവധി സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ചങ്ങമ്പുഴ കവിതാ പാരായണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സെക്രട്ടറി തോമസ് മാത്യു സദസ്സിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. മലരണിക്കാടിന്റെ ശീതളഛായയിലേക്ക് മലയാളികളെ ഒന്നടങ്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രണയാതുരനായ ഇടയ ബാലനെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്കും ഒന്നടങ്കം കാട്ടിത്തന്ന ഒരു മഹാനായ കവിയായിരുന്നു ശ്രീ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള. 1948 ജൂൺ 18-ാം തീയതി മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ വന്നൊരു റിപ്പോർട്ട്, അവിടെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ, ജൂൺ 18. ഇന്നലെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്, അതായത് 17-ാം തീയതി ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3:15 മണിക്ക് സുപ്രസിദ്ധ കവിയായ ശ്രീ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള തൃശ്ശൂരിലെ മംഗളോദയം നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം 5:30 മണിക്ക് മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശമായ ഇടപ്പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സൊലേ, തൃശ്ശൂർ. സ്വന്തം ലേഖകൻ, തൃശ്ശൂർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മഹാകവിയുടെ മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചരമകോളത്തിലെ റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നാണെങ്കിലോ, ഇന്ന് മാധവൻകുട്ടിയോ
MN വിജയനോ ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതൃഭൂമിയല്ല എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും വിശേഷാൽ പതിപ്പുകളായി അതായി ഇതായി ലേഖനങ്ങൾ ഇറക്കുകയായി. ഈ ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫിൽ ഒതുങ്ങി ചങ്ങമ്പുഴയുടെ മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട്. ഇതിവൃത്തവും പ്രമേയവും ആദർശവും മലയാളം ഇന്നും ഗ്രന്ഥകഥ സ്വന്തം സുഹൃത്തായ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്തും കവിയുമായ ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുടെ ആത്മഹത്യ, പ്രണയനൈരാശ്യത്യ, ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു വിലാപകാവ്യം, രമണൻ എന്ന വിലാപകാവ്യം എഴുതാൻ ചങ്ങമ്പുഴയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആ രമണൻ ഉൾപ്പെടെ 30ഓളം കൃതികൾ രചിച്ച ചങ്ങമ്പുഴ മരിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ്, ഒരു ഖണ്ഡിക മാത്രമേ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ആ റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയത്. ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിച്ചു തന്നെയല്ല, മലയാളികൾ ഒന്നടക്കം മാധ്യമങ്ങളും അവഗണിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം. സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ചങ്ങമ്പുഴയെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പോയാലും ഈ ഒരു 10-50 നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ഈ ഭയങ്കര തിളക്കവും കളവളപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ്. ഇത്തവണയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് ഈ കാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം അമേരിക്ക വേറൊരു വളരെ ഗ്രാമീണവും വളരെ പ്രശാന്തവും അങ്ങേയറ്റം ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ, പല ഈ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ 2 നില കെട്ടിടങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ധാരാളം ചെറുനഗരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ 1, 2, 2 നില കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇറാഖിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്നോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്നോ ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത സാധുക്കളായ നേരെ പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകരും സാധാരണ ഈ കച്ചവടമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡിസ്കവറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അമേരിക്കയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യാത്രാവിവരണം എഴുതാനായിട്ടാണ് ഇത്തവണ മനഃപൂർവ്വം ഇത്രയും കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ചത്. അമേരിക്കയെ പറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം. ഇത് നമ്മളുടെ ഈ മാധ്യമ നിർമ്മിതമായ പ്രതിച്ഛായകൾക്കപ്പുറത്ത് ഡൗണിൻ്റെ ഈ വലിയ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾക്കും എല്ലാം അപ്പുറത്ത് വളരെ ലോകത്തിലെ മറ്റേത് സാധാരണ സമൂഹങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ അവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം എന്നൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ഫിലാഡൽഫിയ സെയിന്റ് തോമസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ സെയിന്റ് തോമസ് ദിന ആഘോഷങ്ങൾ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ദിമത്രിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വികാരി ഫാദർ MK കുര്യാക്കോസ് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രശസ്ത സുവിശേഷ പ്രസംഗകനും കോലഞ്ചേരി സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പളുമായ പ്രൊഫസർ MI യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ന്യൂയോർക്ക് ഗ്രേസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് crfgospel.org സന്ദർശിക്കുക.
ഷിക്കാഗോയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ കോട്ടയം കല്ലറ ആശാരിക്കുറ്റിൽ ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യുവിന്റെ മകൾ സാറ കേരള സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ പിറവത്ത് വെച്ച് പുഴയിൽ വീണ് മുങ്ങി മരിച്ചു. സാറയുടെ മാതൃ സഹോദരി പുത്രി എലിസബത്തും ഈ അപകടത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. കമ്മ്യൂണിറ്റി ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.